वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम जुक्त 2 कला वाणिज्य एवं विज्ञान रे पढ़ा जाउथिबा एमआईएल रो कंपलसरी सब्जेक्ट बड़पण कविताटी आलोचना करिबा। यार पूर्व वीडियो रे आमे बड़पण संपर्क रे आलोचना करिचे। बड़पणर पृष्ठभूमि कवि परिचय सहित अल्प किछि आलोचना करथिले। आज द्वितीय पार्ट द्वितीय पार्ट रे आज आम अवशिष्टांश आलोचना करिबा। तो चलतु देखिबा। आम यही पर्यंत आलोचना करथिले। तुम्भ पितृगण परम उदार राज्य मणुथिले एक परिवार। अर्थात तुम पितृपुरुष उत्कलर पूर्वसूरी उत्कलर पूर्व राजा माने उत्कलर पूर्व सम्राट माने किंतु तमरी मानक भलिया अधम नथिले। से माने परम उदार चेता व्यक्ति थिले जो माने कि राज्य को गोटे परिवार सहित मानुथिले। अर्थात राज्य को एक परिवार बोली मने करुथिले। तो देखे पिला माने आज पवित्र श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन उपलक्षे समस्त को अभिनंदन जनाई आज आमर आरंभ करबा कविता बड़पण। काहीं गला सेही प्राचीन सुधारा राजा प्रजा एबे हेले बाजपारा। बुझा को चेष्टा कर जे काहीं गला जो प्राचीन सुधारा सुधारा अर्थ कौन ना सुधारा माने जो उत्तम प्रथा थिला। कौन से उत्तम प्रथा ना तुम पूर्वपुरुष केमती थिले ना तुम पितृगण परम उदार थिले। राज्य को गोटे परिवार हिसाब से मानुथिले। अर्थात यहाँ हूँ जो प्राचीन सुधारा थिला। जो पुरातन जुगरे जो राजा माने आमर उत्कल राजा माने उत्कल नरपति माने ये एक प्राचीन सुधारा अर्थात उत्तम प्रथा चलते जे प्रजा मान प्रजानुरंजन शासन देवा यहाँ हूँ एक अत्यंत उत्तमकर चिंताधारा। यही प्राचीन काल जो सुधारा उत्तम उत्तम सब प्रथा थिला से प्रथा सब कुआड़े गला जो राजा माने प्रजा मान निजर पुत्रवत स्नेह प्रदान करते से भाया प्राचीन सुधारा सब कुआड़े उभे गला। किंतु वर्तमान कौन है ना राजा प्रजा एबे हेले बाजपारा। अर्थात जो प्राचीन राजा आ प्रजा मान संपर्क थिला हाँ पितापुत्र संपर्क थिला से पितापुत्र संपर्क कुआड़े उभे गला। किंतु तमे माने हे राजागण हे निर्लज राजागण ये कवि कहते तुमर संपर्क कौन है हाँ ना राजा प्रजा एबे हेले बाजपारा। अर्थात राजा प्रजा संपर्क एबे बाजपारार संपर्क हो जाइछि। बाज अर्थात सागुणा चिल है अर्थात पारा अर्थात एक सरल पक्षी पारा कपत ये पारा माने केवल पारा को बुझे हेनी। अर्थात पारा अर्थ ये पूरा बुझाऊँ साधारण प्रजा जमी बाला हो माने बाजपारा माने खाद्य खादकर संपर्क ये है। राजा प्रजार संपर्क पितापुत्र संपर्क उत्तम संपर्क थिबा कथा किंतु एठी अहिनकुल संपर्क रे परिणत हो जाइछि। तमे एही भली राजा तापर कौन कहउछंती ना काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष प्रजा मुखु तांक श्रमार्जित ग्रास। राजभोग अभिलाष हे राजा माने हे राजन्य वृंद जो उपस्थित अछंती दरबार रे से मन को उद्देश्य कहुच्छी जे हे राजन्य वृंद तुम यही भली राजा ना तुम पितृपुरुष किंतु परम उदार थे तुम कौन करुच ना काढ़ी नेला राजभोग अभिलाष तुम मान राजभोगर अभिलाष है राजभोग करार अभिलाष तुम इच्छा तुम राजभोग कर तुम उन्नत मानर खाद्य पोषण कर किंतु कौन करी प्रजा मान पालन करके नुह से शोषण करके राजभोगर अभिलाष तुम एत बढ़ीगला तुम राजभोगर एत लिप्त रहिल जे कौन है ना कौन काढ़ी नेला तुम राजभोगर अभिलाषटा प्रजा मान कौन काढ़ी नेला ना प्रजा मुखु तांको श्रमार्जित ग्रास। अर्थात प्रजा माने जहाँ श्रम करिकी जहाँ मुंड झाड़ तुंडरे मारिकी जहाँ शस्य संपद उपार्जन करथिले ताकू तमे कौन कल ना तांकर श्रमार्जित ग्रास को तमे लुटी नेल तांकर श्रमार्जित ग्रास को तमे छड़े नेल कौन से प्रकार बेआईन हिसाब रे तमे तो आईन हिसाब रे किसी काम करनु ना ए दुनिया रू ए राज्य तुम राज्य तमे समस्त श्रमार्जित ग्रास श्रमिक मान तुम्हें काढ़ी नौच तुम केवल राजभोग करवा आशारे देशी होई तुम्भे आचरिल नीति निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति। अर्थात तुम्हें देशी जो राजा माने से उपस्थित अच्छा कहते कवि जे तुम्हें प्रकृति कौन विदेशी कि तुम्हें देशी तुम्हें आम ये उत्कलर राजा आम ये भारत भूखंडर राजा तुम्हें किंतु तुमर नीति जे तुम्हें कौन हो ना देशी होई तुम्हें आचरिल नीति। ये दुईटा नीति अच्छी पे लक्ष्य कर ये प्रथम नीति आ द्वितीय नीति। प्रथम नीति हूँ प्रतिदिन है तुम देशी
तुम हूँ तो आम उत्कलीय आम भारतीय किंतु तुम कौ तुम प्रतिदिन कौन करुच ना निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति जो विदेशी मानकर जो इंग्रेजी मानकर सर्वशोषी नीति अर्थात से उद्देश्य कौन थी ना भारत वर्षर सबकि धन संपत्ति लुटि नहीं कि निजर देश को बोही नेबा वित्त प्रवाह गोटे प्रथा थिला भारत रू है भारत रे समस्त प्रजा कौन केमी चलिए से कथा से चिंता कर निर्मम जार माया ममता किसी ना माने निस्तुक माड़ पिटे बंधुक मन समस्त डरइबे है किंतु जीवे दया से कौन प्रकार ना तो से भाई नीति केवल विदेशी मान थिला किंतु एठी कवि आम देशीय राजा मान पाखरे से भाया नीति देखिकी हतचकित होती ए निर्लज राजा मान को यही भाया एक कटुक्ति कहते तुम्हें कौन करुच ना देशी तुम्हें तो विदेशी नुह आमरी संतान तुम्हें उत्कल संतान समस्त तुम भाई बंधु किंतु तुम्हें कौन करुच ना देशी हो तुम्हें आचरिल नीति निर्मम विदेशी सर्वशोषी नीति अर्थात सब शोषी नेबा नीति तुम्हें आपणाऊछ विदेशी मान पाखर शिक्षा करिकी तापर कहते बात्सल्य नबांधी प्रजांकर चित्त विदेशी संगीने कल तांकु भीत बात्सल्य प्रेम रे बात्सल्य शब्दर अर्थ कौन ना बच्चा बात्सल्य अर्थात पुत्रवत स्नेह प्रदान करिया संतान संतति मान को पिता माने माता माने जेमिति पुत्रवत मतलब जो बात्सल्य प्रेम थाए से बात्सल्य प्रेम रे तुम्हें बांधिबा कथा को मान चित्त ना प्रजा मान चित्त ये प्रजाकूल तुम राज्यर जिते प्रजा अच्छा समस्त हृदय को तुम्हें से बात्सल्य प्रेम रे पुत्र वत स्नेह प्रदान कर हृदय को जय कर तुम थिला जो जो कथा कि रामचंद्र प्रभु रामचंद्र करुले प्रजानुरंजन शासक से थे प्रजा मान हितपाई से सबकि त्याग करें एमतीक निजर धर्मपत्नी सीता को से विसर्जन करते तो ये हूँ राजधर्म तो से बात्सल्य बांधिबा कथा तुम प्रजांकर हृदय को किंतु तुम कौन करुच निर्लज राजा माने ना विदेशी संगीने कलता भीत से विदेशी संगीन मुନରେ विदेशी मान से बंधुक मुନରେ तुम से भयभीत करुच अर्थात विदेशी मान सहित सांग हो सहित रहीकि से पाखर अर्थ संपत्ति बंधुक मुନରେ से आमर साधारण प्रजा मान खटिखिया मजूरिया मान तुम्हें कौन करुच ना भयभीत करुच ये तुम राजधर्म ये भली एक कटुक्ति देउछन्ती कवि तापर कहउछन्ती एठी कौन ना गंता घर है तुम्हर सर्वस्व गंता घर है तुम्हर सर्वस्व सर्वस्व प्रासाद गाभी हस्ती अश्व गंता घर माने मालखाना खजाना खाना जो राजा माने धन संपत्ति कर आकार रे ऋण आकार रे जहाँ किसी सुध आकार रे जहाँ किसी अर्जन करिकी कोठी रखती गंता घरे मालखाना बुझाक चेष्टा कर राजस्व आम जमी बर्तमान राजस्व अच्छी है से गंता घर आम जो ट्राजेरी मालखाना को गंता घर कहुए से गंता घर केवल तुम से धन संपत्ति संचय कर लक्ष्य केवल तुम सबकि होगला है गंता घर है तुमर सर्वस्व तुम इच्छा केवल गंता घर को केमिति परिपृष्ट करवा परिवृद्ध करवा है केमिति तुम गंता घर तुम मालखाना तुम खजाना खाना केमिति परिपूर्ण हम सबुदिन पुरुव उन्नत उत्तर उत्तर उन्नति हे से गंता घर से कथा खाली तुम चिंता रहा आउ कौन चिंता रहा ना सर्वस्व प्रासाद गाभी हस्ती अश्व अर्थात तुम प्रजा मान पाखर सबकि धन संपत्ति शोषण करी तुम केवल गंता घर पूर्ण कर आउ विराट विराट अट्टालिका बनइब सर्वस्व प्रासाद बनइब आउ गाभी हस्ती अश्व सब तुम प्रजा मान पाखे किसी रखना सबकि लुटि नहीं कि तुम निजस्व करनेब यही तुम उद्देश्य रोचे तापर कौन कहते ये गोटे भल कथा कहते राजधर्म है प्रजाधन बुहा राजधर्म है प्रजाधन बुहा आ मंत्री हेले खल खंट कान कुहा राजधर्म कौन कि पिले राजधर्म जो राजधर्म प्रभु रामचंद्र तांकर प्रिय पत्नी सीता को विसर्जन करते कौन पाई ना प्रजाकूल सुखर रे प्रजाकूल शांति रे मो राज्य में शांति विराजमान रहा मत कई सन्देह दृष्टि देखिए ना मोर प्रथम कर्तव्य हूँ प्रजा मान कौन भल रखा प्रजानुरंजन प्रजा अनुरंजन पर काम करवा प्रजानुरंजन शासन करवा हूँ आम राजधर्म किंतु तुम राजधर्म कौन हो तुम वर्तमान राजा तुम राजधर्म कौन हो तुम राजधर्म हूँ ना प्रजाधन बुहा प्रजा मान धन बोही नेबा अर्थात लुटि नेबा है असत मार्ग रे प्रजा मान पाखरु धन संपत्ति लुटि नेबा शोषण करवा ये हूँ तुम राजधर्म हो जाए कि प्रकार राजधर्म रे राजधर्म प्रजा मान पोषण करवा
ନା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ରାଜଧର୍ମ ତାର ଓଲଟା ହେଇଛି, ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ରାଜା, ଆଉ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଖଳ। ଖଳ ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଜାଧର୍ମ ହେଲା ଖଳ, ପ୍ରଜାଧର୍ମ ହେଲା ରାଜଧର୍ମ, ପ୍ରଜାଧର୍ମ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାଜଧର୍ମ ବୁହା ହେଉଛି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କ'ଣ ଖଳ, ଖଳ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଆଉ ଖଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚୋର, ଆଉ କାନକୁହା ମାନେ କାନକୁହା ହେଉଛି ତୋଷାମତକାରୀ। ଖଳ ଖଣ୍ଟ କାନକୁହା ଦୁଷ୍ଟ, ଖଳ ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ, ଖଣ୍ଟ ହେଲେ ଚୋର, କାନକୁହା ହେଲେ ତୋଷାମତକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୁଗୁଲିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କାନରେ ଯାଇକି ଖଞ୍ଚ ମିଛ କହିବା। ଏସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଧମ। ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ ବିଦେଶୀ କି ଖୁଆ ଇଲକୁ କୁଟାଣ୍ଡ। ତଣ୍ଡି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଏଠି ହଇରାଣ ହରକତ କରି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛ ତମେ ନା ଦୁଃଖୀ, ଯେ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରିଛି, ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ରଙ୍କି ମାନେ ଭିକ୍ଷୁକ, ଆଉ ଅରକ୍ଷିତ ମାନେ ଯିଏ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧବା। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜାତିର କଥା କୁହାଗଲା ଏଠି ପିଲେ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ଏ 4 ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଦେଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏମାନେ ଅସହାୟ ହେଲା, ଜଣେ ଦୁଃଖୀଟେ, ତାର କିଛି ନାହିଁ, ଅରକ୍ଷିତ ରଙ୍କ, ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଅରକ୍ଷିତ ତାର କେହି ସହାୟ ନାହିଁ, ରାଣ୍ଡ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ସେ ବିଧବା, ଏଇ ସମାଜରେ ସେ ବିଧବା। ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଏମାନେ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ଦେଶର ସାହାଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 4 ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ରାଜା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ କରିବେ, ଏମାନେ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛ। ଏମାନଙ୍କଠୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିକି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଓଲଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଶୋଷଣ କରିକି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛ ନା ବିଦେଶୀଙ୍କି ଖୁଆଇଲ କୁକୁ ତାଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଖୁଆଉଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମେ ତାକୁ ଯଦି ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଦେବ, ଭଲ ଯଦି ଉପଚାର କରିବ, ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରେ, ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ପଦବୀ ଉନ୍ନତ ହେବ, ତୁମ ମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ପଦବୀ ଆହୁରି ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ କାମ ସବୁ କରୁଛ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦକଣ୍ଡା, ନେଲ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା, କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝିନିଅ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଜାମାନେ ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦକୁଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁଦକୁଣ୍ଡାଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଠାଏ ଶସ୍ୟ, ମୁଠାଏ ଭାତ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ନେଲ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ତୁମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତୋଷାମଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଦଲେହନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛ। କ'ଣ ଦେଇକି ନା ଘିଅ ଅଟା ଆଉ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା। ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୁମର ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୁମର ପ୍ରଜାକୂଳ ଭୋକରେ ଉପାସରେ ଖାଦ୍ୟ କୁଣ୍ଡାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତୁମେ ସେଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛ ନା ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ, ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗରେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା, ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ତୁମେ ଦେଉଛ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛ, ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। ଏଠି ତା'ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ଭିନ୍ନ ହେବ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସେଇଟା ମାନେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସିଏ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ନା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଏତେ ଅବିବେକୀ ହେଇଗଲ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ସାଧାରଣ ତୁମ ମନରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏତେ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲ। ଆଉ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ମାନେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର। ତୁମେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ, ତୁମେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ରାଜା, ତୁମର ବିବେକ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାର ବିବେକ ନଥାଏ ଏଇଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ପିଲେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୁମ ପ୍ରଜାମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ତୁମେ ଶୋଷଣ କରିକି ନେଇକି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୁମର ଇଂରେଜ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଘିଅ ଅଟା ଆଉ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ନେଇକି ଖୁଆଉଛ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି
ନା ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ ନଚେ ତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ। ତୁମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଲୋଭ ପ୍ରେତରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛ। ତୁମର ସବୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମାନେ ତୁମ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କେଉଁମାନେ ନା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ନା ତୁମ ପ୍ରଜାଗଣ ହେଲା। ତୁମ ପ୍ରଜାଗଣ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସଦୃଶ୍ୟ। କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦରେ ତୁମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ହିଁ ତୁମର ସହାୟ ହେବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛ ନା ଲୋଭୀ ପ୍ରେତରେ ବନେଇ ଦେଇଛ। ସେମାନଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରକୁ ତୁମେ ପୂଜା କରିନାହ। ତୁମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟକୁ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଅନେକ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହିଁ ସହାୟ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ କ'ଣ କଲ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ତୁମେ ଲୋଭୀ ପ୍ରେତ କରିଦେଲ। ପିଲେ ଲୋଭୀ ପ୍ରେତ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ମରିଯାଏ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଯଦି ମରିଯାଉଛି ସେ ପ୍ରେତ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ସେ ଜାଣିନି ଇଏ ମୋର ବାପା ଇଏ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି ସିଏ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ। ସେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭୀ କରାଯାଏ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଉଛି ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରଜାକୂଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଲୋଭୀପ୍ରେତ ହେଇକି ବୁଲୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇତସ୍ତତ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ବହନ କରୁନାହ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏଠି କ'ଣ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ନା ଲୋଭୀ ପ୍ରେତରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ପ୍ରଜାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଲୋଭୀ ପ୍ରେତ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବାର ଇଂରେଜମାନେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହିଁ ତୁମକୁ ସହାୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବିପଦ ବାରମ୍ବାର ତୁମ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମ ଇଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନୁନାହ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଜାମାନେ ହିଁ ମୋର ସହାୟ ଏଇ ପ୍ରଜାମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସାହା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହ। ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇଭଳିଆ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଇଷ୍ଟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ସେଇ ସମୟରେ ତୁମ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ସ୍ମରଣ। ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ବିପଦ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ସେଇ ବନ୍ଧୁ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବନ୍ଧୁ କଥା ମନେ ପଡ଼େନି ପିଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ ନଚେ ତେଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଜାକୂଳ। ସେ ପ୍ରଜାକୂଳକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏକ ଲୋଭୀ ପ୍ରେତରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛ। ଏଇଭଳି ଦୈନ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିଛ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ପ୍ରେତ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ କିଛି ନ ପାଇ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଏଇଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ। ଇଂରେଜମାନେ ବାର ତୁମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତିର ନ କରି କ'ଣ କରୁଛ ନା ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରୁନାହ। ବିପଦ ବେଳେ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କେବଳ ଇଂରେଜର ଜୟ ହେବ ଏଇଭଳିଆ ଗାନ କରୁଛ। ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଅବିବେକୀ କାମ କରୁଛ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୃଦ୍ଧିକି ମନାସୀ। ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ହେଉଛ ନା ପାପ ଦ୍ରବିଣରେ ଆଶା ରଖୁଛ। ପାପ ଦ୍ରବିଣ ମାନେ ଏଠି ପାପାର୍ଜିତ ଧନ। ପାପ ଦ୍ରବିଣ ଅର୍ଥ ଦ୍ରବିଣ ମାନେ ଧନ। ତ ପାପ ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କି ତୁମେ ଗୋଟେ ପାପୀ ନହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବ ଯେ ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଅସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ପାପ ହେଲା ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଦ୍ରବିଣ କେମିତି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ତୁମେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଶାୟୀ ହେଉଛ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ହେଉଛ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୃଦ୍ଧିକି ମନାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଅସାଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେମାନେ କେମିତି ଅସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଶିକାର ହେବେ ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରିକି ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାରେ ଥାଉ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପାପ ଉପାର୍ଜନ ହେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପାଇପାରିବି। ତୁମେ କିଛି ସମାଜରେ ଅଶୃଙ୍ଖଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସିନା ସେମାନେ ଜରିମାନା ଦେବେ ସେମାନେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଲୁଟିକି ଶୋଷଣ କରିକି ନେବି। ଏଇଭଳିଆ କଥା ତୁମ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ କ'ଣ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲୁଥାଏ କେମିତି ପ୍ରଜାକୂଳ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି କଥା ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେ ନା। ହଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଜାକୂଳ ଯଦି ପାପ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ତୁମେ ଟାକିକି ରହିଥାଅ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗାଇ ଦିଅ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଟାକିକି ରହିଥାଅ କେମିତି ପ୍ରଜା ଏଠି ଭୁଲ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ଜରିମାନା କରିବ। ତ ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି
ମାଲଖାନା। ତୁମର ଯେଉଁ ମାଲଖାନା, ତୁମର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଅଛି, ତୁମର ଯେଉଁ ଗନ୍ତାଘର ଅଛି, ସେଟା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଇଠୁ ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଜରିମିନା ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ମାଲଖାନା ପୁରେଇବ। ଏଇଭଳି ତୁମେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ସବୁବେଳେ ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆଶା ରଖିକି ଥାଅ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ, ଧନ ବିନୁ ଆନ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମନେ। ତୁମର ଚିନ୍ତା କ'ଣରେ? ରାଜାମାନେ ଦେଶରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ତୁମର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଧନର ଲାଳସା, ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବି, କେମିତି ମୋର ଘର, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଏଇ ଚିନ୍ତା ତୁମ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଘାରି ରହୁଛି। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଇଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ମଧ୍ୟ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ମୁଁ କେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବି, ମୋର ବଡ଼ ପଣିଆ ହେବ, ମୋର ମହତ୍ତ୍ୱ ପଣିଆ ହେବ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବେ, ମୁଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୁଁ ଏତେ ଧନୀ। ଏଇ କଥା ତୁମ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଅଛି। ଆଉ ଧନ ବିନୁ ଆନ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମନେ, କେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବି, ଏ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କଥା ତୁମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁଛି, ନା ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି, ନା କେଉଁ ପ୍ରଜା କ'ଣ ହେଉଛି, ମହାମାରୀ ଖେଳି ଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଧନ ଚିନ୍ତା ହିଁ ତୁମେ କେବଳ କରୁଛ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବ? ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିକି, ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଧୁ ଉପାୟରେ ହେଉ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ଧନର ସଫଳତା ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁଠି ଥାଏ ନା ସୁବ୍ୟୟରେ, ଉତ୍ତମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ। ତୁମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଇ ଧନର ସଫଳତା ସେଠି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଯକ୍ଷ ଭଳିଆ ତୁମେ ତାକୁ ଯଦି ଜଗିକି ରହିବ ତାହେଲେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବ ନାହିଁ। ଯକ୍ଷ କିଏ? ପିଲେ କୁବେର ହେଉଛି ଧନର ଦେବତା। କୁବେରର ଗନ୍ତାଘରକୁ ଗୋଟେ ଯକ୍ଷକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦାରଖ କରିବ। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଯକ୍ଷ ଯେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥାଏ, ପୁଛୁଥାଏ, ତା'ର ହିସାବ ରକ୍ଷଣ କରୁଥାଏ, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟୟ କରେ ନାହିଁ। ତା'ର କିଛି ଫଳ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ସେଓକୁ ଦେଖୁଥିବ, ସବୁଦିନ ପୁଛୁଥିବ, ଖାଉନଥିବ, ତା'ର କିଛି ସୁଫଳ ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇଲେ ସିନା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ସେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଧନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ନା ସୁବ୍ୟୟରେ। ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଧନର ସଫଳତା କେଉଁଥିରେ? ସବୁ ପଙ୍କ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଧନର ସଫଳତା ଆମର ସୁବ୍ୟୟରେ ଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଯକ୍ଷ ଭଳିଆ ଜଗିକି ରହିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ଏଠି କୁହାହେଉଛି ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ତୁମେ ଯେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛ, ଏ ମଞ୍ଚରେ, ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ କେତେ ଲୋକ। ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ନା ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ ରାଜା ହେଇଛ? ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆଉ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ ନା କେହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ? ଏ ମଞ୍ଚରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ଧନ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଇଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ନା, ଏ ଧରାବକ୍ଷରେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଛ, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ହାତୀ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ଯେ କ'ଣ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ଆସି ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣର କରିବ, ଯମର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନିହାତି ହେବ, କିନ୍ତୁ କେହି କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ଏତେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ, ଏତେ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ, ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ସବୁବେଳେ ଧନ ହେଇକି ତୁମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନକୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ଯେତେ ସବୁ ରାଜା, ଯେତେ ସବୁ ଧନୀ, ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଧରାବକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଜୀବନ ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଗଲାବେଳେ କେହି କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣିରେ ନେଇକି ପୋଡ଼ିଦେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଙ୍ଖା ଲଗାଉଛ, ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତୁମର ମାନେ କ'ଣ ଏସି ଲଗେଇକି ତୁମ ଦେହକୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ମଶାଣି ଭୂମିରେ ସେଇ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ସେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ସେଠି ଆଉ ଏସି ତୁମ ଦରକାର ହେବନି। ତ ସେଇ କଥା ଟିକେ ଦେଖ ପିଲେ। ତ ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ତୁମେ ମଲାବେଳେ ତୁମେ ସେମିତି ତୁମ ଶବକୁ ନେଇକି ସତ୍କାର କରିଦେବେ। ସେଠି ତୁମେ ଯେମିତି ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବେ, ତୁମ ସହିତ କେହି ଯିବେନି। ଜୀବନ ସାରା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଘର, ଗାଡ଼ି, ମଟର, କାର୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଯାହା କିଛି ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଛା,
ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା କହୁଛି ଯେମିତି ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଯାହା ସବୁ ସେଇ ତୋଡ଼ାରେ ତୁମେ ରଖିଥିଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଗୁଚ୍ଛି କରିକି ରଖିଥିଲ ସେସବୁ କ'ଣ ହେବ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିବ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଜୀବ ଦଶା ଭିତରେ ତୁମେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଧନ ହେଇକି ମରୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବଳ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଇକି ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଛ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଯେମିତି ଧନରତ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ ତୁମେ ଏତେ ଧନରତ୍ନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର ରତନ ଧନରତ୍ନର ଭାସ୍ୱର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ସେମିତି ଦେଖୁଥିବ ହେଲା ସେମିତି କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଭଳିଆ ସେମିତି ତୁମକୁ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଯେମିତି ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ତୁମର ଗନ୍ତାଘର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୁବେରର ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସମାନ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେସବୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଣିବାକୁ ଆୟୁ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅସୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ଏଠି ପିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କଥା କୁହାହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଏ ଧରାବକ୍ଷକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ କଥା କୁହାହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅସୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ଗାଲରେ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁଧାଧାର ହେଇକି ବସି ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏ ଧରାବକ୍ଷରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶାବାଦ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶାବାଦ କଥା ଆସୁଛି ବିଭୂତି କଥା ଏଠି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା କଥା ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅସୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତେ ଥରେ ଧର। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଲାବେଳେ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିବା ସମ୍ରାଟ ନରପତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରାଜା ହେଲା ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜା ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତୁମେ ଅଛ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଥିବା ରାଜା ସେ ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ତା ନାଁରେ। ସେ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ମରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏମିତି ତୁମର ଏତେ ଲାଳସା ପାଇଁ ତୁମେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛ ଅଧମ ଗତି ତୁମର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳିଆ ମାଲିକ ସେ ମଲାବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଥରେ ଧର ହୃଦୟରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କକେଇରେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମଶବ ଶୁଆଇ ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଯେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ହେଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କକେଇରେ କାଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଶରୀର ହେଲା ଏ ମୋ ଶରୀର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ପିଲା ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସେ ପ୍ରାଣୀ ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଆମ ଘଟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଆମ ପିଣ୍ଡରୁ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡ ଗଲେ ଛାଡ଼ି ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କକେଇରେ କାଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କକେଇରେ କାଢ଼ିକି ନେବ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମଶବ ଶୁଆଇ ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ସେ କକେଇରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିକି ନେବ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋର ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋ ଶରୀରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରକୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବ ଦୁଇ ହାତକୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ମୋ ଶବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାଢ଼ିକି ନେଉଛ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଯାହା ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜା ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଲେ କିଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲା ଏ ଧରାବକ୍ଷକୁ ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ସେ ଏ ଧରାବକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଚରମ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଜଗତ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ନଶ୍ୱର ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଯାହା ସବୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ।
ଏଇ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଭାବିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ମଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋ ଶବ କାଢ଼ିକି ନେଲା ବେଳେ ମୋ ଉଭୟ ହାତକୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବ, ଯାହା ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ। ଏଇଭଳିଆ ଏକ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇନାହିଁ। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ଯେ ଏଇଭଳି ଏ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ କହିଲି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଧରାବକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅର୍ଜନ କରିକି ନେଇଯାଇକି ପାରେ ନାହିଁ। ଧନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାହା କିଛି ଜୀବଦଶା ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ତାହା ସେ ମରିଗଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ମହାବାକ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ହେଜ, କଳ୍ପନା କର। କ'ଣ କରିବ ନା ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି। ସତ୍ୱ ଗୁଣ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଦୟା, ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ ଆଦି ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ୱ ଗୁଣ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ମହାବାକ୍ୟ, ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉକ୍ତି, ଏହି ଉପଦେଶକୁ କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିକି ସ୍ମରଣ କରିକି କ'ଣ କରିବ ଏହି ମହାବାକ୍ୟକୁ ହେଜ ମନେ କର ଚିନ୍ତା କରିକି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ଏଇ ଦୟା, କ୍ଷମା ହେଲା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏସବୁକୁ ଏଇ ସତ୍ୱ ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଭଜ, ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଲୋଭ ମଦ ଏସବୁ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଏଇ ତୁମ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।